Assalamu alaikum everyone. This is Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का टॉपिक 1.8 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें सब टॉपिक है हमारा आज का मालिकुलर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। मालिकुलर लेवल्स बुक में है मालिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, लेकिन हम कहते हैं इसको मालिकुलर लेवल्स। ठीक है, तो नो मंग वैल्यू लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सम वैल्यू levels of biological organization. उस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ची कम दे मंगा खो पूरा डिटेल सरा उवेली। ठीक शो पाई कि फर्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ची कम दे आगा मंगा उवेली सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल मंग सुवेली सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल नन ची कम जमंग टॉपिक ते आगा मंग सदे मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स या वो तमंग वायु मॉलिक्यूलर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक शो खुद दिन मख के ची कम प्रीवियस लेक्चर ची कम दे मंगा आगा अवल गो प्रीवियस लेक्चर के मंगा स्टडी करो। ठीक शो मंगा वाली जका ची दा टोल यो चेन दे सिशेरी यो चेन दे अवलने ची कम दे अवलने बरावाखले अवलने लेवल्स ची कम दे अगा बरावाखले अब कंबाइन की नो सेकंड लेवल बता सर जोड़ के सही शो बेब सेकंड लेवल बरावाखले अब कंबाइन की तासबा थर्ड लेवल जोड़ के। ठीक शो नो मंगा वायु चे प्रीवियस लेक्चर के मंग से वैल्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक लेवल्स। ठीक है, तो हमने इसको अलग अलग स्टडी किया था। सब एटॉमिक लेवल्स पहला ये पढ़ा, फिर इसके बाद एटॉमिक लेवल्स, फिर ये पढ़ लिया। ठीक है, उसको रहा सब एटॉमिक पार्टिकल्स चिकम दी या सब एटॉमिक लेवल्स चिकम दे पदे की मुंग स्टडी को पदे की मुंग दा खबर को च द एटम न चिकम दे वड़े जरे हम शतली आगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाय चिकम दे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन बाय पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन बाय मुंग सरा चार्ज नेवी। ठीक शो दा द्रे चिकम दी दा द्रे मुंग सरा बेसिक पार्टिकल्स दा मुंग सरा शेदी दा द्रे मुंग सरा बेसिक पार्टिकल्स। ठीक शो एंड दीस पार्टिकल्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हमने डिटेल से स्टडी ऑलरेडी किया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सही है। ठीक जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिया मंग वेले चिकल दा सब एटॉमिक पार्टिकल्स चिकम दी दा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब का मतलब ही यही है कि ये लेस देन होगा किससे? एटम से। ये एटम से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, बस दा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चिकम दी दा सब एटॉमिक पार्टिकल्स चिकम दी नमंग बसवायु चिकल तो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन की चिकल डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन की आगा मंग सरसे जोड़े एटॉमिक लेवल जोड़े आमंग सरसे जोड़े एटॉमिक लेवल। ठीक शो नो पदी के मंग बे द एटम बारे की स्टडी ओकड़ा सब बारे के स्टडी ओकड़ा द एटम्स मंग वेल चे एटम्स चे कम दे दा ये वो कोट जरे तवे सतवे और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स तवे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक शो अवलने कांसेप्ट चे कम ओल्ड चे कम कांसेप्ट टू पाई के मंग दा खबर करे वा चे एटम्स चे कम दे दा नाकाबिल तकसीम दे बेमंग वेल चेना एटम्स के चिकम दे दनना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दा हम पकिश्ता दे चाहे तमंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो। ठीक शो बेमंग वेल चे डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स चिकला त कंबाइन की नागमंग सरसे जोड़े एटम्स जोड़े से जोड़े एटम्स वस मंग वायु चे ईच एंड एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। हर यो चीज चिकम दे दसना जोड़ दे द मैटर्स ना एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर्स मंग सुवेली मंग दा खबर हो क्लाचे एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर्स। हर यो चीज चिकम दे दसना जोड़ दे द मैटर ना जोड़ दे सेशु और मैटर्स चिकम दी नो मैटर इज मेड ऑफ एलिमेंट्स दसना जोड़ दे एलिमेंट्स और ईच एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम्स दसना जोड़ दे एटम्स ना और एलिमेंट्स पमंग से तवायु सेम काइंड ऑफ एटम्स चिकला कंबाइन शी नागे तमंग बे एलिमेंट्स वायु सो तवायु एलिमेंट्स। ठीक शो दा खबर मंगो क्ला बे मंग दा खबर हो क्ला चिमंग सरा प दुनिया के चिकम दे नेचुरल अकरिंग चिकम दे मंग सरा 92 एलिमेंट्स थी। सुमरा एलिमेंट्स थी 92 बुक की वर्कड़ी चिमंग सरा टोटल चिकम दे 123 दी उसो पूरे मंग 118 दी मंग सरा। ठीक शो हो 92 चिकम दी दा पे नेचुरल अकरिंग दी दा कुदरती तौर बांधी मौजूद दी। ठीक शो दा मंगा निधि जोड़ करी वस दा 92 चिकम दी दा चिकम दे पदे के मंग सरा 16 एलिमेंट दा सीधी च आगे तमंगा बायो एलिमेंट्स वाई सो तो वायु बायो एलिमेंट्स आगे तमंग बायो एलिमेंट्स वाली वायु बायो एलिमेंट्स तो जका वायु च एलिमेंट प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स जका च दा बायो एलिमेंट्स तो जका वायु च दा एलिमेंट्स दा प लिविंग थिंग्स की दंदा प्रेजेंट दा इंसान प बॉडी की प्रेजेंट हुई इन द लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों की बॉडी में ये क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। यानी दा चिकम दे द यो लिविंग थिंग्स बॉडी मास जोड़े दे तमंग सवायु दे तमंग बे बायो एलिमेंट्स वायु सो तो बायो एलिमेंट्स। ठीक शो
په دې 16 بایو ایلیمنټس کې موږ سره 6 ایلیمنٹ داسې دي چې هغه موږ سره 99% باډي ماس جوړوي. موږ سره د باډي ماس یعنی باډي کمپوزیشن چې کوم دی یعنی پروټوپلازم ورته موږ څه وایو پروټوپلازم. اوس پروټوپلازم څه ته وایي؟ پروټوپلازم چې کوم دی تاسو به وایئ چې موږ سره یو سیل دی. څه شی دی؟ موږ یو سیل واغستو. څه مو واغستو؟ سیل. په دې سیل کې چې کوم دی دنده سمال پارټیکلز وي. څه وي پکې؟ سمال پارټیکلز. یعنی سمال پارټیکلز وي، هغې ته اورګینلیز وي. څه ورته وایي؟ اورګینلیز. په دې سیلز کې دننه چې کوم دی په دې کې دنده سمال پارټیکلز وي، هغې ته اورګینلیز وي. په دې کې څه داسې وي چې هغه لیوینګ وي. څه شی وي پکې؟ لیوینګ پارټس جوړوي، هغه لیوینګز وي. او څه پکې داسې وي چې هغه نان لیوینګ وي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ ټیک شو. اوس پروټوپلازم څه ته وایي؟ په سیل د سیل هغه حصہ یا د سیل هغه پارټ چې هغه لیوینګ پارټ آف سیل، د سیل هغه لیوینګ پارټس چې پای کې اورګینلیز موجود وي، هغې ته پروټوپلازم وایي. څه ورته وایي؟ پروټوپلازم. سیل چې کوم دی په سیل کې هغه لیوینګ پارټس چې په هغې کې دنده اورګینلیز موجود وي، هغې ته څه وایي؟ هغې ته پروټوپلازم وایي. څه ورته وایي؟ پروټوپلازم. ټیک شو. اوس چې دا کم 99% پروټوپلازم جوړوي یعنی باډي ماس جوړوي، ټیک شو، نو هغې ته موږ میجر بایو ایلیمنټ ویل. څه مو ویلي؟ میجر بایو ایلیمنټ. تاسو نه څوک تپوس وکړي چې میجر بایو ایلیمنټس کم دي، نو تاسو به څه وایي؟ اکسیجن، هایډروجن، نایټروجن، فاسفورس چې کوم 6 موږ سره دي دا موږ سره میجر بایو ایلیمنټس دي. ولې ورته میجر بایو ایلیمنټس وایو؟ ځکه ورته میجر بایو ایلیمنټس وایو چې دا موږ سره باډي کې 99% باډي ماس جوړوي. زموږ د لیوینګ ارګانیزم چې کوم باډي ماس دی هغه 99% جوړوي. ټیک شو. او بل چې کوم دی نو موږ سره 10 ایلیمنټس چې کوم دي 10 ایلیمنټس نو هغه موږ سره 1% باډي ماس جوړوي. څه جوړوي؟ 1% باډي ماس. هغې ته موږ ټریس بایو ایلیمنټ ورته وایو. څه ورته وایو؟ ټریس بایو ایلیمنټ. دا ټولو نه کم وي. څه شی وي؟ کم. نو اوس تاسو نه څوک تپوس وکړي چې میجر بایو ایلیمنټ کم دي، ټریس بایو ایلیمنټ کم دي. نو میجر چې کوم دی هغه 6 دي چې هغه 99% باډي ماس جوړوي، او ټریس هغه دي چې هغه موږ سره 1% باډي ماس جوړوي. ټیک شو. نو دا زمونږ چې کوم پریویس لیکچر موږ پای کې دا سټډي کړی. ټیک شو. موږ یې څه ویلو؟ سب اټامیک اینڈ اټامیک لیول. ټیک شو. اوس خیال کوه. اوس موږ وایو چې موږ چې کوم دی په دې کې بایو ایلیمنټ سټډي کول. سم سټډي کول بایو ایلیمنټس. The study of biomolecules is called biochemistry. هغه ته به موږ څه وایو؟ biochemistry. اوس molecules څه ته وایي؟ molecules دې ته وایي چې کله تاسو وکړي موږ ویلې چې موږ سره سب اټامیک لیول دی چې هغه کله کمباین شي موږ سره اټامیک لیول جوړوي. اوس چې کله ایټمز چې کوم دی دا رایوځای شي، ایټمز څه چل وشي؟ ډیفرنٹ ایټمز چې کوم دی دا کمباین شي. ډیفرنٹ ایټمز چې کوم دی چې کله دا کمباین شي then make molecules. دا څه جوړوي؟ molecules. اوس دلته چې موږ کومه خبره کړې وه د ایلیمنټ والا، موږ بایو ایلیمنټ سټډي کوو. دلته چې کوم مالیکیول خبره موږ کوو نه به بایو مالیکیولز وي. अब څه شی وي؟ بایو مالیکیولز. یعنی डी एन ए شو، आर एन ए شو، ٹھیک شو، ये ग्लूकोज شو، ये लिपिड्स شو، ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स है. ये क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स. ठीक है. نو موږ څه وایو چې مالیکولر لیول څه خبره کوو؟ اوس د مالیکولر لیول خبره کوو. نو موږ څه وایو چې ډیفینیشن به څنګه کوو چې when atoms combine، چې کله atoms combine together، different atoms combine together to make molecules. تو یہ کیا بنائے گا؟ molecules. چې کله موږ سره different atoms رايوځای شي نو هغه موږ سره molecules جوړوي. ٹھیک شو. بیا اوس چې atoms چې کوم دي څه شي؟ atom. که هغه موږ د انسان په باډي کې اخلو، که خپل باډي کې موږ atoms اخلو، او که داسې یو ته ګورو atoms چې کوم دي داسې په دنیا کې چې کوم دي atoms چې کوم دي نو دا موږ څه وایو چې دا په دوه قسمه باندې دي. څو قسمه باندې دي؟ په دوه. یو ته ویل کېږي سټیبل او یو ته ویل کېږي انسټیبل. زیاتر atoms چې کوم دي نو هغه انسټیبل دي. هغه څه شی دي؟ انسټیبل. او څه داسې دي چې هغه قدرتي طور باندې سټیبل دي. اوس چې کم atoms چې سټیبل دي نو هغه ته موږ مالیکیولز وایو. هغه ته موږ څه وایو؟ مالیکیولز. او کم atoms چې سټیبل نه دي نو هغه موږ سره څه دي؟ هغه سره atoms دي. هغې دپاره چې کوم د ریاکشن ضرورت دی अब रिएक्शन کوي نو چې ریاکشن وکړي نو به سټیبل شي. چې کله سټیبل شي اوس دغه سټیبل اټم ته موږ مالیکیولز وایو. څه ورته وایو؟ مالیکیولز. نو موږ څه ویل چې سم آر سټیبل، دا انډیپینډنټ وي، دا په چا باندې انحصار نه کوي. ټیک شو. اینډ سم آر ناٹ، او څه چې کوم دی هغه سټیبل نه وي، they are unstable. دا څه شی وي؟ د موږ سره unstable وي. ټیک شو. نو موږ وایو چې موږ سره که موږ باډي واخلو نو باډي کې چې کوم اټمز دي نو هغه څه شی دي؟
هغه کې څه داسې دي چې هغه انسټیبل دي. زیاتره چې کوم دی دا انسټیبل وي. عام طور پر باندې شي عام طور پر باندې انسټیبل وي. څه شي وي؟ انسټیبل. خو څه داسې قدرتي وي چې هغه ته موږ څه وایو؟ هغه ته موږ سټیبل وایو. ټیک شو. نو اوس چې کوم انسټیبل دي د لپاره د ریاکشن ضرورت دی. څه ضرورت دی وته؟ د ریاکشن. دا به ریاکشن کوي. دا به څه کوي؟ ریاکشن به کوي. دا چې کوم دی دا اکیلے ایگزسٹ نہیں کر سکتا. they do not exist alone. دا چې کوم دی دا به ځان له نه وي. ټیک شو. نو موږ څه وایو چې they does not exist alone. ये अकेले नहीं रह सकता. اوس چې دا کوم انسټیبل دی نو دا ځان له نشي اوسېدی. چې ځان له نشي اوسېدی دا به څه کوي؟ دا به ریاکشن کوي. دا به څه کوي؟ دا به ریاکشن کوي. نو they want to react with each others. دا به څه غواړي؟ دا غواړي چې زه د ریاکشن وکړم د خپل ساتي سره، خپل مرګري سره. لکه فار ایگزامپل تا سره څه شی دی؟ اکسیجن دی. اوس اکسیجن چې کوم دی نو دا ځان له نشي کېدی. او چې کوم دی ځان له نشي کېدی. دا چې کله ځان نشي د لپاره به څه کوي؟ دا به بل او ګوري. دا به دغه سره ریاکشن وکړي. موږ سره سره کې O2. اوس دا O2 چې کوم دی دا موږ سره سټیبل دی. دا شی دی موږ سره سټیبل دی. او دا O چې کوم دی صرف O دا موږ سره انسټیبل دی. شی دی موږ سره انسټیبل. ټیک شو. نو اټم چې کوم دی دا موږ سره سټیبل هم کېدی شي او انسټیبل هم کېدی شي. کم اټمز چې موږ سره سټیبل دي نو هغه ته موږ مالیکیولز وایو. څه ورته وایو؟ مالیکیولز. ټیک شو. ځکه چې د بل اټم سره څه چل کړی دی؟ ریاکشن یې کړی. چې ریاکشن یې کړی دی نو دا اوس موږ سره مالیکیول شو. څه شو موږ سره؟ مالیکیول. ټیک شو. اوس چې کله دا ریاکشن وکړي، چې کله څه وکړي چې they want to react with each other، دا غواړي چې زه ریاکشن وکړم د بل سره. نو چې کله دا ریاکشن وکړي نو د ریاکشن نه پس چې کوم دی دغه اټم سټیبل شي. څه شي؟ سټیبل. چې کله سټیبل شي اوس د ریاکشن ضرورت نشته. نو now they are called molecules. اوس دې ته موږ څه وایو؟ molecules ورته وایو. څه ورته وایو؟ molecules. ټیک شو. نو اوس تاسو نه څوک تپوس وکړي چې atoms او molecules چې کوم دی په دې کې څه ډیفرنس دی. نو نمبر 1 سمپل خبره دا ده چې stability ډیفرنٹ دی پکې. څه شي ډیفرنٹ دی پکې؟ stability. اټم چې کوم دی دا سټیبل نه وي. اټم څه شی دی؟ اټم چې کوم دی دا سټیبل نه وي. او مالیکیولز چې کوم دی دا همیشه د لپاره څه شی وي؟ دا همیشه د لپاره سټیبل وي. مالیکیولز چې کوم دی دا انسټیبل نشي اوسېدی، انسټیبل نشي پاتې کېدی. دا به خامخا سټیبل وي. ټیک شو. نو موږ څه ولیکل چې एटम्स چې کوم دی دا स्टेबल هم کېدی شي او अनस्टेबल هم کېدی شي. आसादाना तौर पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता. ठीक है. लेकिन मॉलिक्यूल्स چې کوم دی दे आर स्टेबल. دا به شي وي دا موږ سره همیشه لپاره स्टेबल وي. ټیک شو. بل مالیکولز وای چې کله اټمز کمباین میک مالیکولز. چې کله اټمز کمباین شي نو موږ سره مالیکولز جوړي. څه جوړي؟ مالیکولز. ټیک شو. او اټمز چې کوم دی نو دا موږ سره سټیبل هم کېدی شي، انسټیبل هم کېدی شي. اوس موږ سره نیچرل څه اټم داسې دي چې هغه نیچرلی سټیبل دي. اچھا دي نیچرل طور پر هغه سټیبل دي. پیریوډک ټیبل به راواخلئ. پیریوډک ټیبل کې چې کوم دی لاست ګروپ کې چې کوم ایلیمنټس دي نو هغې ته موږ وایو نوبل ګیسز. څه ورته وایو؟ نوبل ګیسز. نوبل وایي شریف ته چې دې د چا سره کار نه وي. دا شریفان دي. دا نه چا سره ریاکشن کوي نه دا غواړي موږ چا سره ریاکشن وکړو. ولې؟ ځکه چې دا سټیبل دي. ولې؟ ځکه چې دا سټیبل دي. ټیک شو. نو موږ څه وایو چې نوبل ګیسز دا چې کوم دي دا نیچرل سټیبل چې کوم دي ته موږ نیچرل سټیبل وایو. څه ورته وایو؟ نیچرل سټیبل. نو اوس دې نیچرل سټیبل ته موږ اټم هم وایو ځکه چې دا شی دي ځان لري. او مالیکیولز ته وایو ځکه چې دا سټیبل دي. نو هغه کې موږ سره دی هیلیم، نیون شو موږ سره، هیلیم شو موږ سره، کرپٹان شو موږ سره، آرگان شو موږ سره. ٹھیک شو. یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے ایٹم بھی ہے اور مالیکیولز بھی ہے. یہ سارے کیا ہے؟ ایٹمز بھی ہے اور مالیکیولز بھی ہے. ٹھیک ہے.